ਪੁਆਧੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਚਰਚਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਧਨਵੰਤ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧਨਵੰਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 13 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸਲ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ पर तैयारी कर रही हैं चोणों की। और हरेक पार्टी इस बार लोगों का खास करके बिजली के मुद्दे वा जी, क्योंकि बिजली का मुद्दा ना इस बारी बहुत बड़ा मुद्दा बना रखा है। सारिया पार्टियां ने किसी ने पहला 150 यूनिट माफ़ करने की करी, फिर 200, फिर जिस तरह केजरीवाल हो रही 300 यूनिट माफ़ करने की जी अपने ऐलान कर गए। उसके बाद हुण जब सुखबीर बादल होरां ने श्रोमणी अकाली दल कनी ते चोणां की ला लो मैनीफेस्टो रखा लोगों के अग्गा, तो उन्होंने की करा 400 यूनिट जी माफ़ करने की ऐलान करता जी। तो किते ना किते लोग चंगी तरह समझ रहे हैं भी जो ਵੱਧ का जे बिजली यूनिटां माफ़ करने की गल कर रहे हैं तो एक सिर्फ लोगों को लालच दिया जा रहा। दूजे पासा सुखबीर सिंह बादल ने होर जिहड़े 13 ऐलान करे हैं उन्होंने विच कुछ गल्लां हैगियां कि जिस तरह घर घर नौकरी देने का वादा कराया गया था पहला कांग्रेस पार्टी कनी ते, तो इस तरह हुण सुखबीर बादल उन्होंने 1 लाख नौकरी की गल करी आ। उन्होंने पता भी घर घर नौकरी तो देनी बहुत बड़ी मुश्किल गल आ, तो चल 1 लाख नौकरी किसी कंट्रोल में रहेगा गल करती उन्होंने भी हाँ चल लोगों को लगे कि संभव हो सका जी। और दूजे पासा सोच समझ के ऐलान किए नहीं हाँ, क्योंकि यार पार्टी प्लान गले कुछ ना कुछ जे कदम चुकेगी किते ना किते। देखो सारियां जे कोई भी पार्टी आ किसी भी चीज़ का ऐलान करा वोटां ते पहला लोगों को मतलब कि तो वो सारियां ये झूठे वादे नहीं होंगे। मन्निया कि कुछ गल्लां उन्हां ते हुआ कि वो पूर्ण जमी भी अपन पहले ही पता हुआ भी जो असंभव आ जो नहीं हो सकदियां, ठीक है। पर कुछ चीज़ां अजिहियां भी रखिया जहाँ जिन्होंने टारगेट बना का भी इन्ने समय में पूरा करना ही है सरकारां ने, तो वो सरकारां पूरा करा भी हैं। तो सारिया ही मतलब कि जिहड़े वादे आ वो झूठे नहीं होंदे ते सारिया ही गल्लां जिहड़ियां उत्थे दस्सियां जां वो पूरियां करियां भी नहीं जा सकदियां जी। सो इसके विच जे आपां देख लिए दुੱਧ पर और फल सब्जियों पर MSP की जिहड़ी गल करिए सुखबीर बादल होरां ने, ठीक आ वो मिल सका किते ना किते। जेकर पंजाब के विच सरकार वचनबद्ध होगा चली तो वो पंजाब के विच मिल सका। बेशक सरकार किसी की भी आवे जो जरूरत आने वाले समय में जेकर तुसीं किसानी नूं बचाना तो फल सब्जियों के उपर ते दुੱਧ के उपर जिहड़ा वो MSP देना जरूरी है। इसे के गैल गैल किसानों का मुद्दा जिहड़ा, क्योंकि किसान हुण इस टाइम किसान केंद्र बने पे हैं वोटां का। किसान आ जिहड़े जेकर उन्हां दी वोटां किसी भी पार्टी नूं पै गईयां तो उन्हां दी पार्टी मतलब कि ला लो फतेह पहलां ही वोटां ते पहलां ही फतेह मन्नी जाएगी। क्योंकि आपां नूं पता ही है अज बड़ी गिणती के विच जिहड़ा किसान अंदोलन चल रहा उन्हां के गैल लोग आ जिहड़े आम लोग भी किसान अंदोलन के गैल जुड़े हुए हैं, जिस करके जिहड़ी पार्टी है मतलब एक बार किसानों का जिहड़ी पार्टी के नहीं चुका हो गया तो उसकी जितने की संभावना जिहड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर दूजे पासा किसान है जिहड़े राजनीति का रुख नहीं कर रहे, वो गल अलग है। पर किसानों नूं राजनीतिक पार्टियां भरमाण की पूरी तैयारी कर रही हैं भी किसानों को किस तरह भरमाया जाए, किस तरह जिहड़े किसान आ उन्होंने किसी ना किसी तरह विश्वास च लिया जाए ताकि जिहड़े किसान आ उन्हां दी वोटां जिहड़ियां वो लईआं जा सके। जिस तरह के ਜਿਹੜੇ कुछ दिन पहला ज़्यादा नवजोत सिंह सिद्धू होरी प्रधान बने थे, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी किसानों के हक की गल करने की कोशिश करी थी, पर वो नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने उपर उल्टी पै गई। नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने कहा कि मैं किसानों के मसले हल करांगा, किसानों का इन्ना लंबा प्रदर्शन रोस प्रदर्शन चल रहा इस वास्ते आवाज़ उठावांगा, पर प्यासा जिहड़ा वो खूह के पास आवे, जिहड़ा खूह आ वो प्यासे कोल नहीं जाता। तो किते ना किते जो भाषण देन लग्या नवजोत सिद्धू इन्ने भावुक हो गए, उन्होंने पता नहीं लग्या कि मैं प्यासा कौन आ असल च खूह कौन आ। देखो हक बना जे अपने देश के अन्नदाता आप एक पासा उन्होंने अन्नदाता कह रहे हैं, एक पासा आप उन्होंने रिस्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, और दूजे पासा आप कहीए कि हाँ वो अन्नदाते हैं जिहड़े वो प्यासे आ और असी खूह आ। फिर इसका मतलब तो जो हो गया ना किसान कहा भी फिर तू ऐ करो तुसीं खूह आ तुसीं मेरे कोल वोटां लेण आयो, असीं थारे कोल आवांगे, मानू प्यास लगेगी असीं आ जाएंगे, तुसीं वोटां वास्ते मेरे कोल ना आयो।
ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਮਾਰੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ 'ਚ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਹਲੇ नहीं करा जा सकता भी फलानी पार्टी आवेगी। हाले इस बात का कोई मतलब कि तिर भी नहीं है। कोई चाहे सियासी पार्टी आ, चाहे कोई वो लीडर आ, जोर हरेक ला रहा, पर कोई भी इस बात को दावे नाल नहीं कह सकता भी फलानी पार्टी आवेगी, क्योंकि हरेक पार्टी के आपे अपने मुद्दे, हरेक पार्टी आपो अपने जिहड़े पद्धर पा कोशिश कर रही आ कि जिहड़ा कि पूरे मतलब कि वोटां नूं अपने अंदर भी अपने हक में भुगतान की भी जिहड़ी किसानां दी वोटां या पंजाब के बाकी वर्गां दी वोटां सारियां नूं अपने हक च भुगताया जावे। उसे के अंदर देखो जिहड़ी आपां जे किसानां की गल कर रहे थे, तां सुखबीर बादल होरां ने एक बयान दिया कि किसानां वास्ते 10 रुपये प्रति लीटर आ जिहड़ा डीजल सस्ता होवेगा। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾएंगे यार ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਵਾ ਸਕਣ ਡੀਜ਼ਲ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਢੋਲ, ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕਾ ਢੋਲ ਭਰਾਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਲੈਕ में भी बेच सकेंगे उस चीज़ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਦੇ ਸਕੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸका ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਜੋ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਆ ਗਲਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਵੇਂ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਵੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਸਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲੱਗ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ की कि हाँ जो बंदा किसान आ, क्योंकि पेट्रोल पंप पर जाओगे तुसी ट्रैक्टर लेकर कोई भी बंदा जा सका, उसका कोई आइडेंटिफिकेशन वक्री नहीं हैगी कि हाँ वो किसान ही होएगा, ठीक है। जेकर कोई होर बंदा भी ट्रैक्टर लेकर ढोल भरा लेगा तो उन्होंने भी 10 रुपये सस्ता मिल जाएगा, या फिर किसान जिस तरह मैं पहला कहा भी वो 10 रुपये सस्ता लेगा महंगा बेचन लग जाएगी। तो इस तरह की चीज़ां संभव आ जेकर ਹੋਵੇ ਜੋ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਚੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਆ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਜਾਣ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਝਾਂਸੇ ਆ। ਜਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਦ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਆਂ ਜਾਏਗੀਆਂ, ਜਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਏਗੀਆਂ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਤ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲੇਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋ ਹੁਣ 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠ ਕੇ 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਉਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਹਲੇ,
ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਜਾਏਗਾ। ਧਰਮਾਨ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 13 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਲੇਟ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਕਾਟੇ ਆ ਪਿਆਸੇ ਯਾਰ ਖੂਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਇਸ ਬਾਤ का पंजाब के विच कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ बहुत बड़ा ਜਿਹੜਾ कि एक भारी नुकसान झलना पै सका क्योंकि किसान खिलाफ हो गए बिल्कुल ही नवजोत सिंह सिद्धू के ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ जुड़े हुए ਆ, ठीक आ। और दूजे पासा जे ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ कि ਇੰਪਲੀਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਗਏ ਤੇ 2017 ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਆ 2022 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੱਟੜ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੋਕ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ, ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਲੂ ਆ, ਪੱਕੇ ਸਰਦਾਲੂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ के गैल ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਸੱਚ ਕੀ ਆ ਝੂਠ ਕੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਸकी ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੋ ਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਚੁਣ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਤੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2047 ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਸਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ 2047 ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੜੇ ਹੋ ਸਕਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਜੋ ਅਜਕਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ में ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੀ ਧਰਮਨ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਆ ਇਸਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕੀ ਉਸਕੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਚਾਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸਕੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਚਾਹਾਂ ਜੀ, ठीक है। जे बलबीर सिंह राजेवाल की उन्होंने पोस्टर में रजा नहीं हैगी, जे कोई किसी श्रद्धालू वालों या फिर आम किसी भी जथेबंदी वालों लाए गए हैं तो उस चीज़ बहुत ही मैंने नहीं रखती, क्योंकि देखो हाले जदों तक जो किसान अंदोलन किसानी संघर्ष जित्या नहीं जा सकता, जित्या नहीं जाता तद तक हो ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਪਰ ਟਿੱਗੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ
मतलब कि होर ਜਿਹੜੇ किसान आगू ਆ ਕਿਸੇ ने भी हले तक इस चीज़ का समर्थन नहीं करा ਜਿਹੜੀ कि चड़ूनी ने बयान दिया था कि ਆਪਾਂ सियासत के ਵਿੱਚ आइए। उस किसान मोर्चा ਜਿਹੜਾ साफ इनकारी हो गया था इस गल ਤੇ कि हले ਜਿਹੜੇ किसान ਆ ਉਹ सियासत के ਵਿੱਚ नहीं आते। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕरेंगे। ਚੜੂਨੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਵਿਅਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਜੋ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਵਿਅਕਤ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸका मतलब ਜੋ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਸ ਤੇ टुटना चाह भी उसते राजनीति के अलग रहना चाह भी हाले जो किसानी संघर्ष है उसके राजनीति ना आई आवे। तो दूजे पासा जो माहौल बन रहा कि किसानों को राजनीति के आना चाहिए वो बलबीर सिंह राजेवाल के पोस्टर लग रहे हैं जी। तो पोस्टर का गल जो है जी देखो पोस्टर लाने नाल कुछ नहीं बनता। पोस्टर तो इस बात के भी लगे थे भी नवजोत सिंह सिद्धू आ जोड़े वो आने वाले पंजाब के वो होएंगे CM होएंगे है ना पोस्टर से तो पोस्टर का कुछ नहीं कहा जा सकता। कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी कैप्टन एक ही है इस चीज़ के पोस्टर लगे नहीं जो नवजोत सिद्धू के पोस्टर लगे तो उस तो कुछ दिन बाद ही प्रधान भी बन गए सी प्रधान बन गए। फिर उसके बाद तुम एक गल देखो नवजोत सिंह सिद्धू ने गल के कही थी भी चाहता है पंजाब भी नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब CM बनाना है ना भी इस तरह ही पोस्टर भी लगे CM का नहीं पर अहुदा तो CM तो वड्डा ही है ना अहुदा देखो जी वो कोई संविधानक अहुदा नहीं है। अहुदा वो सिर्फ उन्हों का पार्टी के विच अहुदा वो लोगों वास्ते ਉਹਦਾ नहीं वो जद संविधान का ਉਹਦਾ मिलेगा ਤਾਂ ਉਸ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ बड़ा ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ठीक है ना। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ CM का कद ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ CM ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਵਰਕਰ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ के भी पोस्टर ਦਾ ਲੱਗੇ ਆ पोस्टर तक सीमित ना रहो पोस्टर तक कुछ भी होएगा हाले तक ਜਦੋਂ तक वोटां नहीं पैंदियां ਤਾਂ ਗੱਲ आ रही है सिर्फ कि ਜਿਹੜਾ उम्मीदवार खड़ा होएगा। जे आप गल बलबीर सिंह राजेवाल की चल रही थी राजेवाल होरी आ गई मतलब कि किसाना कनी ते जो खड़े हुआ तो इसका किसानी संघर्ष में बहुत बड़ा मोड़ आ सका इस करके क्योंकि किसानी संघर्ष आ हाले जब तक जित्या नहीं जाता जब तक किसानों को राजनीति आना नहीं चाहिए क्योंकि लोगों ने एकदम जो ही गल चक लेनी है कि जो तो सिर्फ पंजाब की सत्ता लेना चाहिए जो तो सिर्फ मतलब कि कुर्सियां के भुखे थे करके इन्होंने जो किसानी संघर्ष भिड़िया सो किते ना किते किसानी संघर्ष में बहुत बड़ा नुकसान हो सका। इस करके हाले जब तक मतलब कि किसानी संघर्ष जो जित्या नहीं जा सकता 3 काले कानून वापस नहीं कराए जाते तद तक जिहड़ा कि जो किसानी संघर्ष या फिर किसानी के विच ते जिहड़ी सियासत की गल कर रहे हैं आपां किसानी के विच ते कोई सियासी लीडर उठणगे राजनीतिक लीडर उठण की गल कर रहे हैं तो उदों तक कोई भी लीडर सीधे तौर पर सामना नहीं आ सकता। ਉਂਝ कोई किसानी गैल जुड़िया होया बंदा राजनीति के विच आ जाए वो गल अलग आ पर सीधे तौर पर जिहड़ा कि कोई भी किसान लीडर जिहड़े कि जथेबंदियां के मुखी आ जी है ना वो कोई भी हाले मतलब कि सीधे तौर पर सामना नहीं आ सकता। जेकर वो सामना आ गए तो इसका किसानी संघर्ष पर बहुत बड़ा नैगेटिव असर पै सका जी। गलबात लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद भाई जी। तो ये सन मेरे सहयोगी पत्रकार धनवंत सिंह घुमान जिन्होंने इन्हां तमाम मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ अपने विचार दिते। उम्मीद करते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।